जय जगन्नाथ पिलामाने आपण मानक आम चैनल को स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 मराठा साम्राज्यर उत्थान पार्ट 2 विषय को सहज एवं सरल भाषा रे बुझिबा। एही वीडियो रे परीक्षा रे आसी पारुतबा समस्त गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं मुख्य विषय को मध्ये जानिबा। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो प्रथम कोन दैछि पिला माने तो प्रजांक प्रति शिवाजींकर व्यवहार किपरि थिला। तो शिवाजींकर व्यवहार किपरि थिला, शिवाजी सरकारी कर्मचारी को आदेश देइथिले जे तो शिवाजी कोन सरकारी कर्मचारी जेते रहिले सेमानंको आदेश देइथिले जे प्रजांक सहित भल भाबरे व्यवहार करिवो। तो प्रजांक प्रति कोनोसी खराब व्यवहार करिवो नाही एवं बलपूर्वक गोटे तृणपत्र मध्य नेबो नाही। यानी काहाठारु बलपूर्वक कोनोसी कर आनिब नाही। जदि जो माने देबा पई समर्थ तो सेमानक ठार आनिब, किंतु बलपूर्वक काहाठारु किछि आनिब नाही। से प्रजांकर अधिकार एवं संपत्ति को सम्मान देउथिले। तो प्रजांकर जो संपत्ति थिला एवं तांकर अधिकार थिला से अधिकार तांको स्वाधीन मिलुथिला एवं संपत्ति को प्रजांकर संपत्ति उपरे से लोभ करू नथिले। आउ कोन थिला बिले परिवेश प्रति शिवाजींकर चिंताधारा किपरि थिला। तो नौसेना पई काठ दरकार हेले मध्य अनुमति नै काटिबाको कहउथिले। जदि नौसेना पई जेतेबेले काठ दरकार होतिला तो काठ नेबा पई हेले मध्य से सेठाकार राजा हेले मध्य से सेठारु कोन अनुमति नेउथिले। आंब पणस गछ काटिबाको मना करथिले। एई सब फल गछ माने नष्ट कर नाही बोली कि से समस्तनको आदेश दउथिले। कारण लोक माने एई गछ को निज संतान परि लालन पालन करंती। तो जिपरि निजर संतान को छोटरु बड़ करंती सेही भली एई गछ गुडी को छोटरु बड़ करूचंती। तेणु एई गछ गुडी को तुमे काटि पारिबो नाही बोली कि शिवाजींको परिवेश प्रति तांकर चिंताधारा थिला। आउ लोकंको से कहउथिले। नेक्स्ट देखिबा पिला माने से कहिथिले जे अन्य को दुख दे केबे मध्य सफलता मिले नाही। तो आमे अन्य काहाकू दुख पहुंचाई करी केबे मध्य सफल होई पारिबा नाही। तेणु आमे काहाकू मध्य केबे दुख पहुंचाइबा नाही बोली कि से तांकर मनर चिंताधारा थिला। तो शिवाजींकर मूल्यबोध कोन थिला पिले। तो एही पत्रु जना पड़े जे शिवाजी तो आम शिवाजी कौन शिवाजी जड़े प्रजावत्सल राजा थे। यानी प्रजा को कौन हानि पहुँचाऊ नथिले एवं से प्रकृति एवं परिवेश को मध्य बहुत भल पाउथिले। न्याय प्रिय थे, से सब न्याय करने चाहूले। क्या प्रति अन्याय करने से केवल चिंताधारा मन में सृष्टि होना एवं बल प्रयोग बा अत्याचार को विरोध करुले। बल प्रयोग कर कौन जिनिस को छड़े आने चाहू नथिले। एबे देखिबा जे अष्टप्रधान मंडल कौन। तो शिवाजी शासन कार्य पई 8 जन मंत्री को नियुक्ति करथिले। तो कौन 8 जन मंत्री को नियुक्ति करथिले तांको अष्टप्रधान मंडल बोली कि कहा जाउतला। से 8टी मंत्री को नहीं तो एथिरे से मंत्री मानन को मुख्य पदवी गुडी को दिया जायतला। जेमिति कि प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाउतला। तो प्रधानमंत्री कर काम कोन थिला, से शासन रो मुख्य परामर्शदाता माने शासन रो से सर्वे सर्वा एवं तार परामर्श तांकर परामर्श होची सर्वे सर्वा। अमात्यर अर्थ है अर्थ बा राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाउतला शिवाजी समय रे। आउ कोन थिले पिले सचिव माने थिले। सचिवर अर्थ सरकारी कार्य एवं लेखापत्र दायित्व बुझिबे सचिव। सुमंतर अर्थ वैदेशिक मंत्री फॉरेन मिनिस्टर बोली कि कहा जाउतला। सेनापति यानी जो माने कि सेनार मुख्य थिले, सेनार मुख्य को सेनापति कहउतले। न्यायाधीश यानी न्याय व्यवस्थार मुख्य को न्यायाधीश कहा जाउतला। एही भली भाबरे से तांकर विभाग को बंटन करथिले। तो शिवाजींकर जन्म विषय किछि जानिबा पिले। शिवाजींकर जन्म केबे हेतिला। शिवाजींकर जन्म 1630 ख्रीष्टाब्द रे भोंसले रो परिवार जन्म होइतिला। तांकर पिता थिले शाहाजी भोंसले और माता थिले जीजाबाई। तांकर माता थिले जीजाबाई और पुणे रे से छोटरू बड़ होइतिले पुणे अंचल रे। तो शिवाजींकर प्रमुख कार्य कौन थिला बिले। शिवाजींकर प्रमुख कार्य थिला जे से 16 वर्ष जेतेबेले होतला तांको से सामरिक अभियान आरंभ करथिले। कोन जेतेबेले 16 वर्ष होतला से सामरिक अभियान आरंभ करथिले एवं अनेक दुर्ग गुडी को से दखल करि पारिथिले। एही समय से मराठार नौसेना गठन करथिले। एही समय जेतेबेले 16 वर्ष होतला से समय रे मराठारे कोन नौसेना को गठन करथिले एवं से गोरिल्ला युद्ध कौशल व्यवहार करथिले। तो पिले बुझी नबा जे गोरिल्ला युद्ध कौशल माने लुचि लुचि करी अतर्कित आक्रमण करने को गोरिल्ला युद्ध कौशल बोली कि कहा जाउतला। एवं से अफजल खान को बाघ नखरे बद्ध करथिले। अफजल खान
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ସାୟନ୍ତ ଖାଁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗରିଲା ଆକ୍ରମଣ କହୁଥିଲେ। ତ ସୁରତ ସହରକୁ ଦୁଇଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୁରତ ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲନାଡୁ ଏରିଆ ପାଖରେ ଅଛି, ସୁରତକୁ ସେ କ'ଣ ଗୁଜରାଟ ସୁରତକୁ ଦୁଇଥର ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1665ରେ ପୁରନ୍ଦର ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। 1665ରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ପୁରନ୍ଦର ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଆଗ୍ରା ଠାରୁ ମିଠା ଟୋକେଇରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୋଗଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ, ତ ସେ ଆଗ୍ରା ଠାରୁ ମିଠା ଟୋକେଇରେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। 1674ରେ ରାୟଗଡ଼ରେ ସେ ଛତ୍ରପତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲେ। 1674ରେ ତାଙ୍କୁ ଛତ୍ରପତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଶିବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଥିଲା? ତ ଶିବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ୟାନି 8ଟି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକରି ଏକ ମଣ୍ଡଳ କରିଥିଲେ, ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ ଦେଉଥିଲେ। ବେତନ ମାନେ ସେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ବୃକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ପଣସ ଗଛ କାଟ ନାହିଁ, ଏଇ ଗଛ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲିକି ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନାମରେ ସୁନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କର ସେନା କିଛି ପଦାତିକ ସେନା ଥିଲା। ପଦାତିକ ସେନା ୟାନି ଯେଉଁମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ୟାନି ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ବସିକି ଯିବେ, ନୌବାହିନୀ ମାନେ ନୌକାରେ ବସିକି ଯିବେ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ସେନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା 3 ଏବଂ ଆଉ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଗୀ ଶିଲାଦାର ଅଶ୍ୱାର ରହିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡା ବର୍ଷା ବନ୍ଧୁକ ରକେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେନା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତ ଶିବାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଶିବାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1680 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ଜ୍ୱର ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଶିବାଜୀଙ୍କର ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାମ୍ଭାଜୀ ଏବଂ ରାଜାରାମ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମ୍ଭାଜୀ ଏବଂ ରାଜାରାମ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସାମ୍ଭାଜୀ ଛତ୍ରପତି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ରାଜାରାମ, ଆଉ ରାଜାରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ରାଣୀ ତାରାବାଈ। ମରାଠ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ? ସାମ୍ଭାଜୀ, ରାଜାରାମ ଏବଂ ରାଣୀ ତାରାବାଈ। ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଏକ, ନାନା ସାହେବ, ମାଧବରାଓ ଏକ, ମରାଠାର ଏଇସବୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1761ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମରାଠା ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ 1526ରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାବର ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆକବର ଆଉ ହିମୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆକବର ଆଉ ହିମୁ ଓ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 1761ରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମରାଠା ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ପରାଜିତ ହେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ 1775ରୁ 1818 ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଆଙ୍ଗଳ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏହି ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଆଙ୍ଗଳ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ବିଜୟ ହେଇଥିଲେ। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପିଲେ? ଏଥିରେ ବାଘନଖ ହେଉଛି ବାଘର ପଞ୍ଜା ପରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଘନଖ କହୁଥିଲା। ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୁଚି କରି ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କୌଶଳକୁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚୌଥ ଥିଲା। ଚୌଥ ୟାନି କର ଦିଆଯାଉଥିଲା କମ୍ ପରିମାଣରେ, 25% କର ଥିଲା ଚୌଥ କର, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଇପାରିବାକୁ ସମ୍ଭବପର, ତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଚଳଣି ଚାଲିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିଲା ଓ ସଦର ଦେଶମୁଖୀ ଅତିରିକ୍ତ 10% କର ଓ ପେଶୱା ୟାନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପେଶୱା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ମରାଠାର ଦୁର୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ମରାଠାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା ଦୁର୍ଗ। ଶିବାଜୀ ଅନେକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସବୁଯାକ ଦୁର୍ଗ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଗ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦୀର୍ଘ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାଠା ରାଜ୍ୟରୁ ଟିକି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ।
ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ? ତ ଦେଖିବା, ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିବାଜୀ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାହ୍ନୋଜୀ ଆଙ୍ଗ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ କ'ଣ ନୌବାହିନୀର ଅନେକ ନୌଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମରାଠାର ଜାହାଜ ୟୁରୋପୀୟ ଜାହାଜ ପରି, ମରାଠାର ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଥିଲା ୟୁରୋପୀୟ ଜାହାଜ ପରି ଆଧୁନିକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରଣକୌଶଳରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କାତାର୍ଜ ନାମକ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମରାଠା ମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମରାଠା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ କାହ୍ନୋଜୀ ଆଙ୍ଗ୍ରେଙ୍କୁ ଜଳଦସ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଇଂରେଜ ମାନେ କାହ୍ନୋଜୀଙ୍କୁ ଜଳଦସ୍ୟୁ ବୋଲିକି ସୂଚାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରାଠାର ନୌବାହିନୀର ପ୍ରମୁଖ ସେନାନାୟକ ଥିଲେ କାହ୍ନୋଜୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ତ ଯେମିତିକି ମରାଠାର ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା ଦୁର୍ଗ। ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଗର ଭୂମିକା କ'ଣ? ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣକୌଶଳ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ମରାଠାର ନୌବାହିନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେତା ଥିଲେ କାହ୍ନୋଜୀ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ କାର୍ତାଜ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିବାଜୀଙ୍କର ନୌବାହିନୀର ଶକ୍ତି କିପରି ଥିଲା। 1665 ମସିହାରେ ଶିବାଜୀ 2ଟି ଜାହାଜ ଓମାନ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଶାସକ ଜାହାଜ ଏବଂ ନାବିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ ଏବଂ ପରେ ଶିବାଜୀ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସମୁଦ୍ର ତଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀ ପାଖରେ ସେ ସମୟରେ ଶତାଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଥିବା ଜାଣି ଆକ୍ରମଣକାରୀ କରିବାର ସାହସ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଥିଲା ତ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶିବାଜୀ ନୌବାହିନୀ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର କିପରି ଥିଲା। ତ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଠାରେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ଏହି ରାୟର ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ପାଖରେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଥିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସନ ଠିକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ଅପିଲ କରିପାରିବା ଓ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବିବାଦର ସମାଧାନ ସେଠାରେ କରାଯିବ। ଏବଂ ପୁନେ ଏବଂ ଇନ୍ଦୋର ପରି ସହରରେ କୋତୱାଲ ଅର୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିବାଜୀଙ୍କର ଆଗ୍ରାରୁ ପଳାୟନ। ଶିବାଜୀ କିପରି ଆଗ୍ରାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତ ଆରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ ଯେତେବେଳେ ଆରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କଲେ? ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ତ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଟୋକେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଟୋକେଇରେ ସେ ଲୁଚି କରି ପୁତ୍ର ସାମ୍ଭାଜୀଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇଥିଲେ ସେଠାରେ। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1674ରେ ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଜା ଶିବ ଛତ୍ରପତି ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରାଜା ଶିବ ଛତ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକରେ ଶକ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଶକ ସେଠାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ ତାଙ୍କର କିପରି ଥିଲା। ତ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା ସେହି ସମୟରେ। ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଥିଲେ, ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବୋଲିକି କହୁନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅବହେଳା କରୁନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ। ଦେଖିବା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ। ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1680 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ କୁହାଯାଇଥିଲା, 50ରୁ 53 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଶିବାଜୀଙ୍କର ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାମ୍ଭାଜୀ ଛତ୍ରପତି ହେଲେ ଏବଂ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ସାମ୍ଭାଜୀକୁ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ କରି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ସାମ୍ଭାଜୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି
ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କିଏ? ଆରଙ୍ଗଜେବ। ଆଗରୁ ଆରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସମ୍ଭାଜୀଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେଲେ ରାଜାରାମ। ରାଜାରାମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ତାରାବାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ରାଜାରାମଙ୍କର। ସେମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଲେ ପେଶୱାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଏକ ଓ ନାନା ସାହେବ ମରାଠ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତ ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଏବଂ ନାନା ସାହେବ କ'ଣ କଲେ? ମରାଠ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନାନା ଫଡନାବିସ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର ଏଗେନଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ 8ଟି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ ହେଉଥିଲା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଜାଗିଦାରୀ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କର। ଏ ସମୟରେ ଯେନ୍ କର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତ ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେଖିଥିଲା ପିଲାମାନେ, କର ଥିଲା ଚୌଥ କର ଯେଉଁଟାକି 25% ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ସରଦେଶମୁଖୀ କରଟା এটা ଅତିରିକ୍ତ 10% ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ସେନା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଥିଲେ? ତ ଏହି ସମୟରେ ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ନୌବାହିନୀ, ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ଏବଂ ନୌବାହିନୀ, ପଦାତିକ ମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଅଶ୍ୱବାହିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଯିବେ, ନୌବାହିନୀ ମାନେ ନୌକାରେ। ତ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ବୋଲେ କହିଥିଲା ବେଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି କରି ଯୁଦ୍ଧ, ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୂଳ ଆଧାରରେ କରିଥିଲେ। ନୌସେନା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବିଲେ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ଥିଲା? ବିଦେଶ ସହ ସେମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲେ। ମୁସ୍କାଟ ମୋଚା ଓ ମାଲାକୁ ଜାହାଜ ପଠାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ ସମୟରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତି। ତ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଥିଲା? ମରାଠୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ। ମରାଠୀ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ତାରାବାଇ। ତାରାବାଇଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଏଥିରେ? ତାରାବାଇ ଜଣେ ସାହସୀ ଏବଂ ବୀର ମରାଠୀ ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ରାଜାରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶାସନ ଭାର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆରଙ୍ଗଜେବ ଦକ୍ଷିଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆରଙ୍ଗଜେବ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ସେ ମରାଠା ସେନାକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ମୋଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେନାକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ମୋଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ। ମୋଗଲର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଏମାନେ। ତ ତାଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ରଣନୀତି ଦ୍ୱାରା ମରାଠାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ପିଲେ କିଛି ମନେ ରଖିବା। ତ ତାରାବାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାହସୀ ରାଣୀ, ମରାଠାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଜାରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଅହଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକାର କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ତ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକାର ବଂଶର ମହାନ ରାଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସେ କରିଥିଲେ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜାକୁ ସୁଖ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମନ୍ଦିର, ଘାଟ, କୂଅ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉଥିଲେ। କିଏ? ମହାନ ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଅହଲ୍ୟାବାଇ। ତ ସେ ସମୟରେ ଜାଣିବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ତ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ଥିଲେ କି ଆଦର୍ଶ ଶାସକ ଏବଂ ଜନସେବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କରିଥିଲେ ସେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବା ମୋଦିଲିପି କିପରି ଥିଲା? ମୋଦିଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମୋଦିଲିପି ହେଉଛି ଦେବନାଗରୀର ଲିପିକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୋଦିଲିପି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମରାଠାରେ ଚିଠି, ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବେଜ, ପତ୍ରାଚାର ପାଇଁ ଏହିସବୁ ମୋଦିଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସୋ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମୋଦିଲିପି ହେଉଛି ମରାଠାମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ପତ୍ରାଚାରର ଲିପି। ସରକାରୀ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଲିପିକୁ ମୋଦିଲିପି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମରାଠାମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଶିବାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଗପୁରର ଭୋନସେଲର ଶାସକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ।
ଏବଂ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜାକୁ ମରାଠା ମାନେ ପୁନଃସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ। ତ ପୁରୀ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ତାଞ୍ଜୁବୁରରେ ମରାଠାର ଶାସନ କିପରି ଥିଲା। ତାଞ୍ଜୁବୁର, ତ ତାଞ୍ଜୁବୁରରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ସାବତ ଭାଇ ଥିଲେ ଏକୋଜି, ଯିଏକି ତାଞ୍ଜୁବୁର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ମରାଠା ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାବତ ଭାଇ। ଏବଂ ତାଞ୍ଜୁବୁରର ମରାଠା ଶାସକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁତ ବିକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଞ୍ଜୁବୁରର ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସେ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତ ମୋଦିଲିପି କ'ଣ ପିଲେ? ମୋଦିଲିପି ହେଉଛି ମରାଠା ମାନଙ୍କର ପତ୍ରାଚାରର ଗୋଟେ ଲିପି, ଯେଉଁଟାକି ଭନସେଲର ଶାସକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମର୍ଥକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମରାଠା ମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ଏକୋଜି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସାବତ ଭାଇ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଏବଂ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା। ତାଞ୍ଜୁବୁରରେ ମରାଠ ଶାସକଙ୍କର ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଆଜିର ରୂପ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି। ସେରଫୋଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ଥିଲେ? ତ ତାଞ୍ଜୁବୁରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମରାଠା ରାଜା ଥିଲେ ଇଏ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁରଭାଞ୍ଜି ନାମରେ ମରାଠୀ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁରଭାଞ୍ଜି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ମନ ରହିବ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଭାରତନାଟ୍ୟମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏହି ସମୟରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହଲ ଥିଲା। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହଲ କ'ଣ ନାମକ ଏକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଗଣା ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଠାରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହଲ। ମୁଦ୍ରଣାଳୟ କ'ଣ? ତ ସେରଫୋଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତରେ ଜଣେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶାସକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଞ୍ଜୁବୁରର ବୃହଦୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ଭୋନ୍ସଲେର ପରିବାର ଯାହା କିଛି ବି ଘଟିଥିଲା ସେସବୁ ଶିଳାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ଶିଳା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ। ତାଞ୍ଜୁବୁରାର ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଥିଲା? ତାଞ୍ଜୁବୁରାର ସଂସ୍କୃତି, ତ ତାଞ୍ଜୁବୁରାରେ ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ମରାଠୀ ସଂସ୍କୃତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମରାଠୀ ଭାଷା। ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମରାଠା ମାନେ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋଗଲ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବହୁତ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସୁଶାସନ ଦେଖିବା ପିଲେ, ମରାଠା ମାନେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ଶାସନ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ମାନେ ଏକ ଭଲ ଆଇନ ଗଠନ କରିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର୍ମଭେଦ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ, ୟାନି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁଶାସନ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଭାବନା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଭାବନା କ'ଣ ଥିଲା ବିଲେ? ଶିବାଜୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଧାରଣା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ସଂଗ୍ରାମରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା କି ମରାଠା ମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା କଲେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମରାଠା ମାନଙ୍କ ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା ସୁଶାସନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଭାରତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଶାସନର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ
ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପାର୍ଟ 2 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ କିମ୍ବା ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।